सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्वै प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं। श्रावक सुध समूह सिधान के, देख फिरो कर जोग जति के। सूर सुरार्दन सुध सुधादिक, संत समूह अनेक मति के। सारे ही देश को देख रहे हो मत, को न देखियत प्राणपति के। श्री भगवान की पाए कृपा होते, एक रति बिन एक रति के। सारे ही देश को देख रहे हो मत, को न देखियत प्राणपति के। श्री भगवान की पाए कृपा होते, एक रति बिन एक रति के। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सम्मानयोग चबर छतर तखत दे मालक, जुगो जुग अटल। सर्व सांझी वालता दे पैगंबर, दीन दुनिया दे राखे। मनुखता दे सांझे रहबर, गुरता गद्दी ते सुभाईमान। हालत पलट के रक्षक, वाली कुल आलम, सरवरे कायनात। साहिबे कमाल, धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां ने अपार कृपा बख्शिश रहमत अपने सारिਆਂ ते कीती। गुरुद्वारा सिंह शहीदां सुहाना विखे अमृत वेले दे दीवानां च गुरु दरबार दीयां हाजरियां भरन दा सुभाग समां बख्शिश कीता। जिस विच आप सरबत संगतां दूरों नेड़ियों आके पहला आप जियां ने रब्बी गुरबाणी दे नितनेम सरवण कीते। आसा जी की वार दे संपूर्ण कीर्तन श्लोक शब्द पौड़ियां छंत छक्कियां समेत सरवण कीते। जिथे अपने जीवन नूं स्वासां नूं सफल कीता, उत्थे अपने समय नूं भी कीमती बनाया। सतगुरां ने होर तरस दे घर विच आके, बख्शिश दे घर विच आके आपां नूं कुछ समां कथा करन और सरवण करन दा समां भी बख्शिया। आओ इस मिले हुए समय अंदर गुरु प्यार दीयां बातां पाइए, परमात्मा दीयां सिफतां करिए। समय स्वासां नूं सफल करिए। सतगुरां दी रब्बी बख्शिश दे पात्र बणीए।
सतगुरां दी मेहरामत बख्शिश भरी नदर दे पात्र आपां बनने का यत्न करना है। कल श्री जाप साहब की पावन पवित्र बाणी की कथा संपूर्ण हुई। अज नितनेम की और अमृत संचार वेले पढ़ी जाने वाली तीसरे नंबर की बाणी जिन्होंने असी त्वै प्रसाद सवैये कहने। सवैये इस बाणी का पढ़न का एक सतगुरां ने जिवें छंदां दे विच बाणी जाप साहब की उचारी, इवें बाणी सवैये विच एक चाल है। एक उस सवैये नूं पढ़न की जुगत है। इन्हां सवैयां नूं सुधा सवैये भी कहा जाता है, अमृत सवैये भी कहा जाता है। पर जिहड़ा सिरलेख है इस बाणी का, उहदे विच सुधा सवैये जां अमृत सवैये नहीं, उहदे विच सिर्फ त्रै प्रसाद सवैये, पातशाही दसवीं, 10 नहीं 10वीं। जिवें असीं महला पहला, महला दूजा, महला तीजा पढ़दे हां, उत्थे गुरमुखी दे अखरां विच गुरमुखी दा एक, गुरमुखी दा दो ते गुरमुखी दा 3 पाया हुंदा है। पर असीं महला 1, 2 जां 3 नहीं, महला पहला, दूजा जां तीजा पढ़िया जाता है। इस तरह इत्थे भी गुरमुखी दा पातशाही 10 लिखिया होया, 10 नहीं 10वीं पढ़ना है। कुछ विद्वान कहते हैं ये बाणी भी पौंटा साहब की धरती ते उचारी गई, क्योंकि ये सवैये श्री जिहड़ी अकाल उस्तत बाणी है 10वें ग्रंथ विच, पर अकाल उस्तत बाणी का सिरलेख है, उहदे विच ये 10 सवैये ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक सवैये असीं होर भी पढ़दे हां, दीनन की प्रतिपाल करै, नित संत उबार गनी मन गारै। पर ये जिहड़े 10 सवैये ये साडे नितनेम की बाणी का हिस्सा और अमर संचार की बाणी का हिस्सा ने। और जो जिवें जिवें आपां इस पावन बाणी की विचार नाल जुड़ांगे, चलो आपां आसा की वार दी अजे पावन बाणी की विचार नहीं कीती, जां कदे भी आप जी ने सुनी होवे, जां चलो आसा दी वार दा कीर्तन आप जी रोज सरवण करदे हो। बड़े गुरमुख ने जिहड़े उस पावन बाणी का नितनेम भी करदे आ। इस पावन बाणी का सिद्धांत आसा की वार दी बाणी दे नाल ज्यादा मेल खांदा है। इन्हां सवैयां दा वैसे विस्तार बहुत है। एक एक सवैये ते एक एक बंद ते 2-2 3-3 दिन भी कथा हो सकती है। चलो जिवें भी सतगुरु कराउणगे, कोशिश अपनी यही रहेगी भी हर पक्ष तो डूंघाई दे विच जाके विचारिया जावे, क्योंकि साडे नितनेम की बाणी है। जिस बाणी नूं असीं रोज पढ़ना है, घटो घट उहदे सानूं अर्थ बोध का ज्ञान होना चाहिए। और जदों अर्थ पता होणगे, उस तो बाद बाणी नूं पढ़ोगे, उहदा होर रस बनेगा, मन टिकेगा, वो बाणी मन विच उतरदी जाएगी। क्योंकि जिहड़े जिहड़े शब्द तुहाडी रसना ते होणगे, तुहाडीआं अखां सामने होणगे, उहदे अर्थ बोध साडे जिहन विच चलदे होणगे। इन्हां सवैयां विच महाराज साहब ने धरती ते होण वाले पखंड का जिक्र कीता है। जिन्हां लोगों के धर्म के लिबास पाए ने, उन्हां दे अलग अलग धर्मां का जिक्र और धर्मी लिबास पा के जिहड़े काम धर्म दे नहीं करते, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, चाहे वह किसी भी धर्म दे विच होण, किसी भी धर्म का लिबास होवे, जे उहदे अंदर जीवन च धर्म नहीं, कल्ली जुबान ते धर्म है, ईमान विच धर्म नहीं,
ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਖੰਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ ਵੇਖੇ, ਬੜੇ ਧਰਮ ਵੇਖੇ, ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੇਖੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੀ ਨਾ ਜੀਵ ਬਣੇ। ਕਿਰਪਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜੋ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਪ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਾਪ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਪਣ ਔਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਵੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਜਪ ਔਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਫਰੀਦਾ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਆ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਬਿਰਹਾ ਬੈਰਾਗ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਬੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਪ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ, ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ। ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਪਰਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਹਲੇ। ਉਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਪਰਤੀ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਭਗਤ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਗੁਨਾਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਰਵੇਸ਼, ਲੋਕ ਦਰਵੇਸ਼, ਸੰਤ ਭਗਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਮਰਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਬਿਰਹਾ, ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਤਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅੰਤਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ, ਪ੍ਰਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ, ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਵਸਲੋਂ ਉਰੇ ਮੁਕਾਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਉਰੇ ਤਾਂ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜੇ ਧਰਮੀ ਕਹਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਲਿਬਾਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਲੱਜਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋਡੋ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੁਛ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ, ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਇੱਕ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ, ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਵਸ ਕੀਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭੇਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ, ਜੈਨ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਜੰਗਮਾਂ ਦਾ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ, ਸਰੇਵੜਿਆਂ ਦਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹ। ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖੋਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਢੂੰਡਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗਵਾਚਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਵਾਚਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਆਪ ਗਵਾਚੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਵਾਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਲੱਭੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਂਕੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਿਚਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਾਹ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ ਖਿਡੌਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇ ਮਾਰਦਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਐ। ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਗਵਾਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਗਵਾਚੀਏ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲਣ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਭੁੱਲਣ। ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਵਾਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ, ਕਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ, ਕਦੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ, ਕਦੇ ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਗਵਾਚ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਾਚ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਚੇਗਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਤੀਰਥ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਇਕੱਲੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਰੜੇ ਜਰੜੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਪਾਛੈ ਲਾਗੂ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਚਲੋ ਅਰਥ ਵੱਡਾ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਚਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹਕੀਮ ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਵੈਦ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਰੋਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਮਨ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨੇਰਾ, ਬਾਹਰ ਦਿਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਏਗਾ, ਖੁਰਾਕ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੂਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰੂਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾ ਸਵਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਵਈਏ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੇਲੇ। ਸੁਧਾ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ।
तीर्थ इशनान जप तप दान नेम संजम समाधियां ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਫੋਕਟ ਸਾਧਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨੇ। परमात्मा ने मिलना किवें है? अज भी बड़ा कुछ लोग धर्म की दुनिया में कर रहे हैं, बड़े योग उपराले किए, इन्हां नाल रब की प्राप्ति नहीं हुंदी। दुनिया दियां मौज बहारां रंग भाग सब नाशवंत। सतगुरु कहंदे ने ये खुशियां ने, ये गल चेते रखण वाली है कि रब्बी संत परमात्मा की इबादत करने वाला संत हमेशा संसार ते प्रसन्न होके वो विचरनगे, पर धर्म के दोखियां का नामो निशान जिहड़ा उन्हां दा मिट जाता है। जिहड़ा हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, वो संसार विच बड़े खुश ने, खुश नजर आउणगे ते उन्हां दी खुशी सदा बरकरार रहेगी, क्योंकि उन्हां दी खुशी तां लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। उन्हां दी खुशी माया चों, माया दे साधनां विचों नहीं, उन्हां दी खुशी रब्बी याद विचों, परमात्मा दे सिमरन विचों है। तो महाराज साहब कहंदे आ भाई, इसे तरह जो नर श्री पत के प्रस है भगते नर फिर ना दे करांगे चरण परसने, इन सारियां गल्लां दा जिक्र इस पावन बाणी दे विच आया। ते महाराज ने कूड़ किरिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। जिन्ने भी लोगों ने इन्ने यतन साधन बाहरले कीते रब दा भेद पाउण लई, सतगुरु कहंदे कूड़ ने सारे सारे वो साधन कूड़ ने, लेकिन परमात्मा तो उन्होंने ही मिलिया जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो सतगुरु पातशाह भाई इस पावन बाणी दे विच जिहड़ा बख्शिश रहमत कर रहे ने वो इस प्रकार है। पहली तुक दे विच महाराज ने क्या श्रावक सुध शुरुआत, चलो इथों एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, जिन्हें ये बाणी पोथियां विच आई, ये बाणी गुटका साहब दे विच आई, ते उत्थे आके इहदे उपर मंगला चरण एक ओंकार सतगुरु प्रसाद लिखा गया। वैसे धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह की पावन पवित्र बाणी का जिहड़ा मंगला चरण है वो एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह, जिवें असीं जाप साहब विच पढ़िया एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह, चाहे वो अरदास दे विच पहली, क्योंकि अरदास की जिहड़ी पहली पौड़ी है वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उचारी, प्रथम भगवती सिमरक है। तो सतगुरां दी दसम पातशाह की बाणी का सरलेख ये अकाल उस्तत विच बाणी है। इस बाणी दे विच जदों तुसीं दसम ग्रंथ विच वेखोगे ये 10 सवैयां दे उपर कोई सरलेख नहीं है, ये अकाल उस्तत विचों ले गया। पर गुटका साहब दे विच और जिहड़े सटीक ने उन्हां दे विच एक ओंकार सतगुरु प्रसाद त्वै प्रसाद सवैये त्रै तव तेरी किरपा नाल। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तो देखो किड्डी रब की बख्शिश के पात्र बनया। एक कोई बचन वो उचारण लगदे आ ते पहला उस परमात्मा का मंगल करदे आ, उस वाहिगुरू नूं याद करदे आ, उस परमात्मा के चरणों नाल जुड़दे आ। परमात्मा तेरी किरपा नाल ही मैं जो तुसीं बुलाउण लगे हो बोलण लग्या, हाँ आपों बोलना जानदा, मैं कहया सब हुक्माओ जे, जिवें गुरु नानक साहब ने कहा जैसी मैं आवे खसम की बाणी फैसला करी ज्ञान वे ला लो, जिवें रब बुलाउंदा मैं उवें बोलदा। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे भाई आ जिहड़े बचन ने ये सब रब की किरपा विचों आए हुए, ये रब्बी बचन ने, मैनू ना बोलना आउंदा ना मैं कुछ बोलना, ते मैं बोल भी की सकदा। वर्ण सको महिमा जो तुहारी, मैं किवें वर्णन कर सकदा, आप लिहो तुम कथा सुधारी। तेरी किरपा दे नाल ही ये सारा कुछ हो रहा। त्रै प्रसाद सवैये सवैये इस पावन बाणी की एक चाल है। जिवें असीं श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर भट्टां दे सवैये पढ़दे हां ते उन्हां भट्टां दे 123 सवैयां दे असीं दर्शन करदे हां। उसे तरह गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने सवैये अकाल उस्तत विच बड़ी बार आया, होर जिहड़े इस पावन ग्रंथ विच भी बड़ी बार ये जिहड़े ने सवैये आया, ते अज जिहड़े ये सवैये साडे नितनेम दा हिस्सा ते इस बाणी दा पाठ करन लग्या। पातशाही दसवीं धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह इस पावन बाणी के उचारण करता ने, उन्हां दी रसना ते बैठ के परमात्मा बोल रहा है। तुसीं जाप साहब के आपां दर्शन कीते, उत्थे भी किन्ने हरेक छंद विच त्वै प्रसाद ही आया कि तेरी किरपा नाल ही मैं उचारिया, ते वार वार उस वाहिगुरू नूं मत्था टेकिया, नमस्कार कीती, प्रणाम। अखीर ते आके तां शरीर नाल मत्था टेकना रुक गया ते अंदरों ही झुके जा रहा, बारंबार नमस्कार हो रही है, खड़े बैठे तुरदे फिरदे भी मत्था टिकी जा रहा है, सुरत नाल मन करके मत्था टिकी जा रहा। तो ये महाराज जदों इस पावन बाणी नूं पढ़दे हां, ये विश्राम का बड़ा ख्याल रखना हुंदा है, क्योंकि एक भी
ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। तो महाराज ने अज कृपा बख्शिश रहमत की आ, श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरो घर जोग जति के। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिहड़े श्रावक दे अर्थ ने बोधियां जैनियां दे सामने बैठे हुए उन्हां दे पैरोकार। वैसे श्रावक दे अर्थ श्रेवड़े भी किया गया, बोधि भिक्षु भी किया गया। बुद्ध धर्म के जिहड़े भिक्षु धर्म का ज्ञान वंड रहे आ, संसार विच धर्म का प्रचार कर रहे, उन्होंने भिक्षु जिहड़े बुद्ध धर्म दे उन्होंने भिक्षु कहा जाता। जैन मत वाले अज भी वो मूँह ते पट्टियां बन्नियां पैर जिहड़े नंगे रख के अज भी उन्होंने धर्मी लोग जिहड़े तुहानूं नज़र आउणगे सड़कों ते फिरदियां। तो मैं फिर इत्थे बेनती करनी चाहुंदा, चलो सारियां दा धर्म सारियां नूं मुबारक, पर गुरु नानक साहब जिन्ना सौखा सिद्धांत किसी ने नहीं दिता। इन्नी ठंड विच जे आपां नूं नंगे पैर तुर फिरन लई क्या हुंदा, जां पानी भी छाण के पीओ, हवा भी पुण के जावे। कुदरती स्रोत ने, परमात्मा ने हर एक चीज बड़े सिस्टम के नाल बनाई है। इहदे विच असीं तां साहां विच भी उपर थल्ले करन लग पए भी आ साह इवें लेना ते इवें लेना, इदां बैठना, ये सब जोग मत विचों गल्लां आईयां होईयां ने। सानूं तां क्या ऊठ ते बैठ ते सोबत नाम, सानूं तां क्या मार्ग चलत हरे। साडे तुसीं बजुर्गां नूं वेखिया ना, अज तो चलो सारा खाना दाना भी उल्टा है, उठना बैठना सौना जागना सारा कुछ डिस्टर्ब है। पहला साडे बजुर्ग जिहड़ी वड्डी उम्र के बजुर्ग बीबियां बैठे आ जां बजुर्ग बापू बैठे आ, उन्होंने पता है वो अद्धी रात उन्होंने तारियां के हिसाब नाल उठना ते दिन चढ़दे नूं कई कई खेत वाह के वापस आ जाते सी। कई कई खेत वाह के हला नाले आ बलदां नाल ही सारा उन्होंने बोहना, जां ऊठ रखे होने, इन्हां नाल किन्ने किन्ने खेत वाह के दिन चढ़दे नूं वापस आउणा। ते उन्हां हुण उत्थे बैठ के जे उन्हां नूं कहो भी तुसीं हल नहीं वाहुणे सिमरन करो, फिर तो एक काम ही होएगा। वो हल भी वाहुंदे सी, नाल नाल पाठ भी करदे सी। नितनेम जे कईयां नूं याद होना, हल वाहुंदे नितनेम भी कर लेना, जां मूल मंत्र दा पाठ याद होना वो कर लेना, जां सतनाम वाहिगुरू। ते उस अन्न विच भी जान हुंदी सी, उन्हां दाणियां विच भी जान पैंदी, जिहनूं बाणी पढ़दिआं सिमरन करदिआं वो बीज रहे आ। अज भी आपां खेत वाहुंदे वेखदे किन्ने उच्ची उच्ची गाने वज रहे हुंदे आ, ट्रैक्टर पिंडां विचों लंघदे आ, ना कोई पिंड दी शर्म ना कोई आले दुआले गली मुहल्ले दी, किन्ने उच्ची किन्ने भैड़े जिहड़े आ वो गीत वज रहे हुंदे आ, ते वो भी खेत वाह के आए हुंदे आ। ते नशियां विच जिहड़ा रात नूं कोई 1:30-2 वजे उठ के जिहड़े खेत वाहुण जांदे सी, उस वेले कोई नशे दी भी तोड़ नहीं हुंदी। सिद्धी पदरी अपनी चाह दुध जो भी है छकिया ते नाल वो वाहन, नाल अमृत वेला भी बाणी पढ़दे अमृत वेला भी संभालिया जाना। चार सवेरों गुरु घरां दे विच स्पीकरां दीआं आवाज़ां विच किते जपजी साहब दा पाठ चल रहा, किते जाप साहब दा चल रहा, किन्ना अच्छा वातावरण होएगा। अज सब कुछ बिगड़िया होया। तो महाराज कहंदे श्रावक सुध, सुध दा अर्थ हुंदा जिहड़े कर्मकांडी अपने आप नूं कहंदे आ भी असीं इह कर्म कर करके शुद्ध हो गए, अपने आप को पवित्र समझते आ। श्रावक शुद्ध समूह सिधान के, जिहड़े समूह एक दी गल नहीं आ, जिहड़े सिद्ध पुगे हुए लोग, सिद्धियां दे विच पुगे हुए लोग, समूह उन्हां दे विच बड़े फिरके ने, बड़ियां संप्रदावां ने, बड़े मत ने, बड़े भेख ने, बड़े लिबास ने। इसे करके समूह क्या, जे एक दी गल हुंदी तां एक दी कर जानी, समूह विच काफी जाने आ गए। तो महाराज कहते हैं श्रावक शुद्ध समूह सिधान के, समूह इकट्ठ है सिधान पूर्ण जोगी जिहड़े सिद्ध पुरख ने, देख फिरो घर जोग जति के, घर उन्हां दे डेरे जति लोग आ जिहड़े वो ब्रह्मचारी। तां महाराज साहब कहते आ इन्हां दे मैं डेरियां च जाके वेख्या, कोई सुनिया सुनाइयां गल्लां नहीं महाराज करदे, जो कुछ उन्हां ने अपने अखीं वेख्या तो सारा कुछ दस ओही कुछ अखां नाल संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखै आखी। बाणी दी यही खूबसूरती है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की यही विलक्षणता है। इत्थे जो कुछ एक एक अखर भी जो लिखा गया वो लोक चर्चा विचों आया होया नहीं, कोई दंद कथा नहीं है किसी की भी, वो तो सुनिया तो लिख दिता, वो तो सुनिया लिख दिता। वेद इस देश के विच लिखे गए, जिन्हां ने उचारे उन्हां दे उचारण तो जान तो 4000 साल बाद लिखे गए।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਜੋ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਿਲਵੀਂ ਤੁਲਵੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਵੇ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੜਾਵੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਦਲਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 4000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਬੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਗਾਏ। ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਰਾਗ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ। ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਖੇ, ਕੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਿਖ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੋਲ ਮੈਂ ਹੂ ਬਹੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, 4 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। 4 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵਰੂਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਭੁੰਜੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਇੰਨੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ, ਇੰਨੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ, ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਵਕ ਸੁਧ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਵਕ ਸੁਧ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਆਹ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਫਲ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜੇ ਉਸ ਜੜ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੀ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਿੱਧ ਜਾਂ ਸੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਕੁਝ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਣਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਰਤੀ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਿੱਥੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਾ ਡੇਰੇ, ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਡੇਰੇ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 6 ਘਰ, 6 ਗੁਰ, 6 ਉਪਦੇਸ਼। ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 6 ਘਰ ਮਤਲਬ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 6 ਗੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ 6 ਨੇ, 6 ਉਪਦੇਸ਼, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ 6 ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। 6 ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅਰਥ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੇਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵੇਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਧਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਮਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਮਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ, ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਵਸ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ। 5 ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਏ ਨੇ, ਆਪ ਟਿਕਾਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਪਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਾਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਪ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਪ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਗਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਮਚਾਈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਿਆ, ਝਾੜੂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੌਂਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਭਾਂਡੇ ਸੀ, ਬਰਤਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਠ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਪੀਠ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਠਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮਰਾਸੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾ, ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭਿੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਭਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਭਿੱਟੀਆਂ, ਬਰਤਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਜਪ ਤਪ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ।
ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਾਂਡਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵੀ ਅੱਗ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇਣ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਅੱਗ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਆਪ ਹੀ ਅੱਗ ਲੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਇਹਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਸਭ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਟੁੱਟਣਾ, ਉਹ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਟਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਉਹ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਖੋਪਰ ਲਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ, ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਵਾਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਇਸ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੋਪਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਖੋਪਰ ਲਹਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੀ ਦਿਨ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰਿਆ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕੱਢ ਚੂਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ, ਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਕਿਆ ਥੀ ਅਜਾ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ। ਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਬੁੱਧ ਮਾੜੀ ਮੱਤ, ਕੁਬੁੱਧ ਡੁੰਮਣੀ ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣ, ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਮਿਰਾਸਣ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਵਿਕਾਰ ਅਵਗੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਕੱਢੇਗਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਬੇਸ, ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰਾਵਗ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ, ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੀਸਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ ਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਏਕ ਰਤੀ, ਰਤੀ ਸਮਝੋ 7 ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੋਲ ਅੱਗੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਤੀ ਮਾਤਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਤੀਆਂ ਲੈ ਆਈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਲ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ। ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਦਕ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜ ਦੇ ਕੇ ਰਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੋਲ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਜਾਤਾਂ ਸਾਈ ਝੜ ਝੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਨ ਆਈ ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਜਾਲੇ, ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁੜੰਦਰੀ ਸੁਹਾ ਨਾਨਕ ਸਹਿ। ਨਾਨਕ ਤੈਸੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੱਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ। ਰੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਵਿਸਰਿਆ ਜਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਰੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ। ਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਰੰਗੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਰੰਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਕੀ ਸੂਈ ਰੂਪੇ ਕਾ ਧਾਗਾ, ਨਾਮੇ ਕਾ ਚਿਤ
हर्षों लगा। वो तो कहते आवो भैने गल मिले अंक सेलड़ियां, मिल के करे कहानियां, समरथ कंत किया जेड़े अंदरों भाई कृपा होते, जेड़े ओदी कृपा बख्शिश के पात्र बन के उन्होंने जप रहा, वो तो मारे कहते रब की याद में जुड़े हुए ने, उस परमात्मा नूं त्यार रहा। धन गुरु अर्जन देव पातशाह किन्ने क रंगे होणगे, किन्ना क अंदर रंगिया होएगा। जदों उन्होंने लाहौर भेजिया ना, उन्होंने ताए दे पुत्र दे सियारी मल जी के विआह कई महीने लंघ गए, इन्ना मन अंदर रंगिया होया, इन्ना प्रेम है, इन्नी कृपा वरत रही है। गुरु रामदास महाराज नूं चिट्ठियां लिख रहा, कहते वो बंबीहा बना के भेज दिया, गुरु साहब बदल बना के भेज दिया। क्योंकि प्रीतवाना दियां जदों गल्लां चलदियां, उत्थे मोर बंबीहे बोलदे वेख बदल काले, नार पधार प्यार है मां पुत संभाले, मां पुत दियां गल्लां ने। उत्थे भौरे ते फुल दियां जिहड़ियां उदाहरणां, पतंगे ते शमा दी लाट दी उदाहरण, जदों प्रेम प्रीत की गल चलदी है, ते ये प्रीत भाई जिन्हां दे नाम मन ਜਿਹੜੇ नाम विच रंगे गए, ये प्रीत उन्हां दे अंदर वरतदी है। जदों गुरु तो शरीर करके उन्हां नूं दूर जाना पै जाए, उन्हां तो फिर ये गुरु का विछोड़ा जिहड़ा वो सहन नहीं हुंदा। गुरु अर्जन देव पातशाह ने चिट्ठियां च इन्ना प्रेम प्यार लिख के, प्रेम प्यार विचों लिख के भेजियां। एक दिन गुरु रामदास महाराज ने कहा जाओ अर्जन देव नूं लैके आओ। बाबा बुढ़ा साहब हुणी लैके आए, ते गुरु अर्जन देव पातशाह गुरता गद्दी ते विराजमान होए। ये नहीं कि प्रीत गुरु तक मिलने वास्ते ही सी, सिर्फ इन्ना कि ना मन रंगिया तो गुरु मिल गया, हुण नहीं, अखीर तक भी वो जिहड़ा मन है नाम विच रंगिया ही रहा। इस तरह रंगिया गया, जदों 3 दिन तो चलो भुखे भी रखना यह भी तसीहा है, धुप विच बिठाउणा यह भी तसीहा, पर एक दिन तो महाराज नूं पानी की देग चों वालिया, फिर गर्म रेत विच सीस पाई, सीस दे विच रेत पाई, फिर महाराज साहब नूं ਜਿਹੜਾ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਲੱਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ, ਮਨ ਜਦੋਂ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਕੁਲੀਨ ਹੇਤ ਨਿਰਵਾਣੀ, ਐਵੇਂ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਜਿਉਂ ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਇੰਨੇ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ जिमें पतंगा शमा की लाड़ तो अपना आप रंगिया होया कुर्बान का। उन्होंने पता ही नहीं कि मैं मर जाना है, शब्द सुरत ले मिर्ग जो भीड़ पई चित अवर ना जानी। जिमें भौरा इन्ना रंगिया होया, इन्ना उहदे मन विच रंग है भौरे दा, भौरे दे मन च कमल फुलदा, शाम नूं फुल मरझा जांदा, उहदी मौत हो जाती है, पर रंग इन्ना गूढ़ा रंग फिका नहीं हुंदा। गुरु अर्जन साहब इवें रंगे होया। वो कहंदे गुर उपदेश ना विसरै, बंबी है जो आंख विखाणी, ते महाराज साहब कहते गुरमुख सुख फल पिरम रस सहज समाध साध संग, जानी गुर अर्जन विटो कुर्बानी। गुरु अर्जन देव पातशाह भी भाई इन्हां दी तरह इन्ने उस नाम रंग विच रंगे होया, ते अज सानू भी चाहिदा इस पावन बाणी दा उपदेश सिद्धांत। चलो पहली पौड़ी दे महाराज जिहड़ा बख्शिया वो यह है कि भाई एक तो उहदी कृपा दा पात्र बनना है, प्रेम नाल उहनूं जपना है, ते दूसरा महाराज कहंदे रंगिया जावे तेरा मन, फिर ही तू उहदा संत भगत ब्रह्म ज्ञानी बनेगा। जे मन ना रंगिया गया, बाहरों जिन्हां ने कल्ले धर्म दे लिवास पाए, धर्म दीयां गल्लां कीतियां, वो परमात्मा की बख्शिश तो सखणे रह गए, उन्होंने कुछ भी प्राप्त नहीं होया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे जो कुछ मैं अखां नाल जा जा के वेखिया, वो मैं सिद्धांत इन्हां सवैयां विच बख्शिश कीता है, इन्हां सवैयां विच उस सिद्धांत नूं उचारिया है, ते बस किरपा उन्हां ते वरतनी है जिन्हां दे मन प्रेम विच रंगे जाण, नाम विच रंगे जाणगे। ये अमृत वेले की बाणी है भाई, इस बाणी नाल जुड़िए, इनू अपने नितनेम का हिस्सा बनाए, रोज इस बाणी का असीं पाठ करना है, सिमरन करना, ताकि साडा मन भी उस वाहिगुरू दे रंग विच रंगिया जावे। खैर इस पौड़ी की आपां विचार कल रोज भी महाराज साहब कृपा करन, बख्शिश करन, आप विच वरत के कराउण। इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो, तमाम भुल्लां चुकां दी खिमा देहो सजण असीसड़ियां जो होवे। साहिब स्यों मेल आओ सारी संगत आनंद साहब विच रसना पवित्र करियो, कोई भी रसना वांझी ना रवे, तमाम भुल्लां चुकां दी खिमा करनी जी। आनंद साहिब राम कली महला तीजा, आनंद इक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, राग रतन परवार परियां, शब्द गावने आईया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना,
ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਰਹਿ। ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ